Hi friends, welcome to English online classes. Yes, today I am with 9th grade English Unit 3. Listen to the mountain. In this lesson, in this class, we will get all these things. Yes, we have learned a beautiful poem. What was its name? That is Song of the Rain. That is not only nice but also thought-provoking, and I think you remember who is the speaker in that poem. Yeah, the rain, you remember that. What does it say? What does the rain say in it? It says about itself, you know that. Yes, along with the many things, it says when it rains all are happy. കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷമാണ് അത് പറയുന്നത്. ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, all the creatures will rejoice, you know that. But yes, really, is it right? Are we always happy when it rains? What do you think? Yes or no? No. Please watch the video, please. Okay, yes, I think you remember this one. This scenes we have seen some scenes when there was flood in our state. You remember that? നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ സമയത്തുള്ള ചില സീനുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചോ? ഒന്നായി മഴ പെയ്തിരുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചോ? Yes or no? Now I have to ask a question. Why does it happen? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? Right? You please have your own answers. Who is responsible for that? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് രൂക്ഷമാവാം. ചില നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, that is beyond our control. But ഇത്രയും രൂക്ഷമാവാനുള്ള കാരണം എന്താ? അതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ്? Is it a man-made hazard? What do you feel? മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതാണോ അത്? Now, what are the other man-made hazards? You know, landslides are there, and then sometimes earthquakes because of dams and some epidemics or some pandemics. You know, many things. They are there because of our senseless activities. You know that. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടമാനം മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം. നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഉണ്ട്, മാൻമെയ്ഡ് കലാമിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഹസാർഡ്സ് ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യനതിൽ പങ്കുണ്ട്. റെഡിയല്ലേ? നാസി എന്താണ് നമ്മുടെ വാട്ട്സ് തീം ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ്? യൂണിറ്റ് തീം എന്ത് ചർച്ച ചെയ്താണല്ലോ, അതെന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് preserving nature. You remember that നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. Now it deals with the theme of preserving nature. Now serious, nature faces a lot of threats. I have shown you only a video, ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ, but you have seen many videos, many reports, many pictures and many things related to these things, right? And so nature faces a lot of threats and challenges nowadays. ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഭീഷണികളാണ് നേച്ചർ നേരിടുന്നത്, നമുക്കറിയാം.
Man whose very existence is based on nature is solely responsible for the present plight of our green planet. Ready അല്ലേ? നമ്മൾ മാത്രമാണ് അതിന് ഉത്തരവാദിയതാർത്ഥത്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, all other animals, birds, creatures, plants and everything, they live in harmony with nature. Okay, now see, the attitude of the younger generation is also a serious matter of concern in this regard. The younger generation is not at all aware of these things. So it is our duty to protect nature and make people aware of their responsibilities. നേച്ചറിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ we cannot survive, right? So that's a genuine question. See, are we not bound to protect our mother earth? നമുക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ അത് നോക്കാനുള്ള, ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ടോ? ഇല്ലേ? Are we really aware of it? നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടോ, ബോധമുണ്ടോ? How can we make people aware of it? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റും. Serious? I think you remember the following pictures. What's this picture? You please take your memories backward to 8th standard. There is such a picture in the English reader, right? What's this picture? This picture, dears, I think you remember this, right? Okay, what you see there? There are some scenes, you know. ചില രംഗങ്ങളാണ്. What scene is that? One is, what scene is that? You can see this question too. Who are the characters there? You can see Shylock there, Antonio there, Duke is there, Portia is there, and in which lesson they came, or you came across with them? ഏത് പാഠത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടുമുട്ടിയത്? Right? That is, come on, the Merchant of Venice. You remember? What is the Merchant of Venice? Is it a story? See, it's a play. Then what's a play? A play is a dramatic work intended for performance by actors on a stage. സ്റ്റേജിൽ അഭിനേതാക്കൾ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഡ്രമാറ്റിക് വർക്കാണ്, നാടക രൂപത്തിലെ വർക്കാണ് ഇത് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും? റെഡി അല്ലേ? നാടകം റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? Now yes, play എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക്. Now see, we are going to read a play. Do you know what's its name? Its name is Listen to the Mountain. Listen to the Mountain. That is the name of the play. And who is the playwright? Kaveri Nambishan. Right? Now yes, see, listen to the mountain. Can you guess about what it is about? What may be it about? ഇതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Can a mountain speak? If you want to listen to someone, it should speak or it should make some sounds. ശബ്ദം കാണുന്നാലേ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Can a mountain speak? What does it say? അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുന്നുണ്ടാവുക? We have seen the rain speaking and we know what does or what it says. എന്താ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഒരു മൗണ്ടിൻ എന്താ പറയുന്നുണ്ടാവുക? See, you know, certainly all the lessons in this unit is about how the conveys, they emphasize the need of preserving nature. You know that, right? Now serious, the earth is blessed with nature resources. There are many resources on the earth. That's why we can live here. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം. റെഡിയല്ലേ? But they are being exploited in a careless and selfish manner. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. We are exploiting it, even not caring the coming generation. വളരെ അശ്രദ്ധമായി, വളരെ സ്വാർത്ഥമായ രീതിയിലാണ് നമ്മളതിന് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്.
Now let us see the playwright. That is, she is the playwright. Her name is Kaveri Nambishan. With some information, we can see some information about her. You can read it and let us see in detail when you write the profile. You can read it. Kaveri Nambishan, an Indian novelist, was born in Palangala village in South Kadavu, Karnataka, in a family of politicians. She studied medicine in St. John's Medical College, Bangalore, and at the University of Liverpool, England. Nambishan's story, Dr. Sad and the Parliament, was joint runner-up in the third Outlook Picador non-fiction contest in 2003. The story that must not be told was shortlisted for DSC Prize for South Indian Literature in 2012, as well as the main Asian Literary Prize in 2008. She was elected Coog Person of the Year in 2005. Some details is there. It is very simple. I think here you can see where was she born, ഇവിടെ ജനിച്ചതെന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ്. വേർ ഡിഡ് സ്റ്റഡി, ഇവിടെ പഠിച്ചതുമുണ്ട്. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, ചില അവാർഡുകൾക്ക് ഒരു പരിഗണിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. ആൻഡ് അഗെയിൻ സംതിങ് അബൌട്ട് ഹർ ഫാമിലി, കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ വിശദമായിട്ട് അത് ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. വെരി ഡിയേഴ്സ്, നൗ സീ ഹൗ ബി എ പ്ലേ. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പ്ലേന്റെ സ്ട്രക്ചർ? നമുക്കറിയാം സ്റ്റോറി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം, പോയം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പ്ലേ ഉണ്ടാവുക? അതിൽ ആദ്യം എന്താ ഉണ്ടാവുക, പിന്നെന്താ ഉണ്ടാവുക, എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ? Let us read the first scene of the play. Okay, dears, then you can know it. Listen to the mountain. Kaveri Nambishan. Characters: grandmother Narayan, schoolmaster; Ramanna, tea shop owner; Shastri, Kannan; Rudrappa, villageman; Sagar, building contractor; Dikshit, millionaire industrialist. Right? The play is set in a village. The background shows mountains, trees and a river depicting the natural countryside with scenes 1 and 4 are enacted in front of the curtain. The curtain rises for scenes 2nd, 3rd and 5th. Right, yes? Kudavaikana, you have to read with me. Scene 1. Grandmother appears from stage right, hobbles to the center in front of the curtain and speaks to the audience in a low, deliberate voice. Grandmother, I am a great grandmother. I was born at the turn of the century when there were no motor cars, no aeroplanes, no television, no movies, and much less noise. Pauses. I was born here, grew up, married, had my children, grandchildren and great-grandchildren. I have lived here all my life, here in this village on the slopes of Dharmagiri. The river, trees, flowers, birds and animals are all my friends. I have had a tough life, but a happy one. Pauses. Now I am almost 90. My grandson Narayan is the school headmaster. He came to me with the most shocking news. Pauses. Shall I tell you about it? Wait, I think you better see what actually happened. She hobbles off the stage. Enter Narayan from one side of the stage and Sagar from the other. They meet center stage and greet each other. Narayan, welcome to our village. I am the school headmaster. Sagar from Bangalore. Pleased to meet you. Narayan, will you join me for a cup of tea, Mr. Sagar? Ramanna's tea shop is just across the road. Please come. Sagar, thank you. They leave together.
Okay, dears, I think you might have read it. Dears, you may keep the book open and you can try to answer these questions, very simple questions. See, what is the first? എന്താണ് ഒരു പ്ലേയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്? ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ? What is the പിന്നെന്താണുള്ളത്? Characters are there. Who are the characters here? You know, it is there. Then പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഒരു സീന് പറയും. ആ സീനിൽ നമ്മൾ കട്ടൻ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാണുമെന്ന് പറയും. സെറ്റിംഗ് സീനൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. What do we see in the first scene? First scene എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ധാരണ ഐ തിങ്ക് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പ്ലേ. അതെല്ലാം ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്ലേ ഒക്കെ എഴുതേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിൽ വരണം. ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തുറക്കും. റെഡിയല്ലേ? അപ്പോൾ ആ പ്ലേന്റെ രൂപം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ആണ്. റൈറ്റ്, ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ഈസ്, ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ബിഗിൻ? വൈ? Did the grandmother tell what is going to happen? എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? What is the shocking news? അതെന്താണെന്നുള്ള did she tell us what that shocking news is? നമ്മൾ പറഞ്ഞോ? അല്ലെങ്കിൽ was അതെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഓക്കെ, പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് let us read the paragraphs again silently. Don't forget to note the words. Right, yes? ശബ്ദം ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണേ, വായിക്കണേ. Right, yes. There is only one read and respond or scaffolding question. Let us see it. What does the grandmother say about her past? എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഭാവി പാസ്റ്റിലെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അത് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? You can read that part again and you can write it yourself because that's a direct question. You can attend it yourself, right? After that, compare answers with this one. The grandmother post ചെയ്തത് എഴുതിയിട്ട് നോക്കാവട്ടോ. The grandmother says that she was born at the turn of the century when there were no motor cars, no aeroplane, no television, no movies, and much less noise. She had lived there all her life, and rivers, trees, flowers, birds, and animals were all her friends. Correct ആയിട്ട് അതിൻ്റെല്ലാം മക്കളെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Now see, let us discuss the story in detail. Or these paragraphs in detail, like story of the drama, that I mean, right? This paragraph in detail, right? Okay, dears. Now, at first we have seen the characters. I think there is no need of any explanation. And then we have seen the setting. Setting നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ നീ എടുത്ത് കാണിക്കാത്ത സിമ്പിൾ ആണത്. സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വില്ലേജ് റൂറൽ സെറ്റിംഗ് ആണ്. അതിൽ എന്തുണ്ട്? മലകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അരുവികൾ, പിന്നെ ഒരു പുഴയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത രീതി, വരച്ച് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിലുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ നാടകത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. സീൻ ഫസ്റ്റ് രംഗാണ്. നമുക്കറിയാം നാടകത്തിന് നമ്മൾ ആക്റ്റായിട്ടും അതുപോലെ സീനായിട്ടൊക്കെ തിരിക്കൊന്നും ആക്ടൊന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രംഗാണ്, നമുക്കറിയാലോ. നോക്കണേ, ചർച്ച ചെയ്യാം. നമുക്ക് കൂടെ അങ്ങനെ നിൽക്കണം. Before that, let us see the words. Right? First one is hobble, to walk in an uneven manner or limb. മുടന്തി നടക്കുന്നതിനാണ് hobble എന്ന് പറയാം. Deliberate, unhurried and with care and dignity. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ആലോചിച്ച് പറയുന്നതിനാണ്, ആലോചിച്ചതിനാണ് എന്ത് പറയാ. ഇവിടെ നമ്മൾ ബോധപൂർവമായ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് എന്ത് പറയാ, ഡെലിബറേറ്റ് എന്ന് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആവുമ്പോൾ. ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നൗൺ ആവുമ്പോൾ ആ മാറുക എന്നാണ്, ആ മാറുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക, ടേൺ എന്ന് പറയുക. ഒരുപാട് അർത്ഥം ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം അതാണ്. സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിവേറ്റഡ് ജിയോളജിക്കൽ ഫോർമേഷൻ, ചെരിഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശത്തെയാണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയാം. ടഫ് മീൻസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, നമുക്കറിയാലോ. റൈറ്റ്? ഇത് സ്റ്റേജ് ആണ് മക്കളെ, നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ്, കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. റൈറ്റ്? നൗ യു സീ, വിളിച്ച് പറഞ്ഞോട്ടോ.
ഹു അപ്പിയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ്, ആദ്യം ആരെ കാണുന്നത് നമ്മൾ, ആദ്യം ആരാ വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. അപ്പിയേഴ്സ് ഫ്രം വിച്ച് സൈഡ് സ്റ്റേജ് റൈറ്റ്. ഹൗ ഡസ് ഷീ കം, എങ്ങനെ വരുന്നത്, ഓർ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ഹോബിൾസ് ടു ദ സെന്റർ. നമുക്കറിയാം കുറച്ചൊക്കെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അടിച്ചൊന്നും നടക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഷീ വാക്സ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽറ്റി റൈറ്റ് to the center in front of the curtain and speak to the audience. Then what does she do? She speaks to the audience. How is her voice? Slow and deliberate voice. പതുക്കെയാണ്, പക്ഷെ നല്ല ആലോചിച്ച് വളരെ ബോധപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത്. റെഡി ആണല്ലോ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ സ്റ്റേജ് റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ, നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിന് സാധാരണഗതിയിൽ 9 ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ തിരിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ അപ്പ് മുൻഭാഗം, ഡൗണ് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ, സെന്റർ, റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും, അതായത് അപ്പ് റൈറ്റ്, അപ്പ് ലെഫ്റ്റ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ 9 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിന്റെ വലത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്, ഇവർ വരുന്നത്. അവർ മുടന്തിയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരേക്ക് നേരെ നടക്കാൻ അവർ കഴിയില്ല, വയസ്സുകൊണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, കർട്ടൻ ഉയരുന്നില്ല, കർട്ടന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വളരെ പതുക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒച്ചയില്ലാതെ, എന്നാൽ നല്ല ബോധപൂർവമായ രീതിയിൽ, നല്ല ആലോചിച്ച രീതിയിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അവർ പറയുന്നത്, see let us see what she is saying. See, grandmother, I am a great grandmother. I am a great grandmother. Grandmother means you know, വല്യമ്മയാണ്, അമ്മന്റെ അമ്മ. അതിനെ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയാ, അല്ലെ ഉമ്മാന്റെ അമ്മ, അതാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. അതിന്റെ മദർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് പറയാം. മലയാളത്തിൽ മുത്തിയല്ലിമാണോ മുതുവല്ലിമാണോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, റൈറ്റ്. ആൻഡ് when was she born? She was born at the turn of the century. That means turn of the century means ഇതിപ്പോ 2000 ആണിപ്പോ, 20th സെഞ്ചുറി. അതാണ് തീർന്ന് 21st ആകുന്ന ആ ഒരു അവസരം. അതിനാണ് നമ്മൾ ടേൺ എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. 21st സെഞ്ചുറി എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, അവരെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഥയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സെഞ്ചുറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ. സെഞ്ചുറി മീൻസ് 10 years decade, 100 years century, 1000 years millennium, നമുക്കറിയുന്ന അതൊക്കെ. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദ കണ്ടീഷൻ ദെൻ, ആ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു, വാട്ട് വാസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദെൻ, റൈറ്റ്. there were no motor cars, no aeroplanes, no television, no movies and much less noise. Right, yes, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അവർ അന്നത്തെ ജീവിതം നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ട് അവർ പറയാണ്. എന്താ പറയണത്, ഈ നൂറ്റാണ്ട് മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. ആ സമയത്ത് മോട്ടോർ കാറുകളില്ല, എയ്റോപ്ലെയിൻ ഇല്ല, ടെലിവിഷൻ ഇല്ല, മൂവീസ് ഇല്ല, ഇതേപോലെ വലിയ ശബ്ദങ്ങളും ഇല്ല. റെഡിയല്ലേ, കുറഞ്ഞ സൗണ്ടുകളേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, പോസ് ചെയ്യാണ്. കുറച്ചേരം നിർത്തി വീണ്ടും അവർ തുടങ്ങി. ഐ വാസ് ബോൺ ഹിയർ, പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് ജനിച്ചത്, യു നോ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഗ്രീവ് അപ്പ്, മാരീഡ്, had my children, grandchildren and great grandchildren. കുട്ടികൾ അതായത് ഒരാളുടെ അമ്മ റോസിന്റെ മകളാണ് ലിൻസി, ലിൻസിന്റെ മകളാണ് ബിൻസി. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ബിൻസിന്റെ അമ്മയാണ് ഏത്, ലിൻസി. ലിൻസിന്റെ അമ്മയാണ് ആര്, പിന്നെ റോസി. ഈ റോസിക്ക് അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിൻസിക്കാരാണ്, ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റെഡി അല്ലേ? ആ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ബിൻസി ആരായിട്ട് വരും, ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആയിട്ട് വരും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? then where did she live, where have she lived? She lived in that place, in that village. ആ ഗ്രാമത്തിലാണ് ജീവിച്ചത്. എവിടെയാണ് അവരുടെ ഗ്രാമം, what is or which is her village or where is her village?
that is on the slopes of Dharmagiri. ധർമ്മഗിരിയുടെ ചെരിവുകളിലാണ്. റെഡി അല്ലേ? ധർമ്മഗിരി ഒരു മൗണ്ടൻ ആണ്, അതിന്റെ ചെരിവിലാണ്. റെഡി അല്ലേ? Then what are her friends? The river, trees, flowers, birds and animals. ഇതൊക്കെ അവരുടെ ആരാണ്? ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. And how was her life? It was very tough. It was very difficult. വളരെ പ്രയാസകരമായ ജീവിതമായിരുന്നു. But a happy one. That is very important. പക്ഷെ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. റെഡി അല്ലേ? എന്നിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് പറയാം. Now how old is she now? എത്ര വയസ്സുണ്ട്? Almost 90. And who is her grandson? പേരക്കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ്? നാരായണനാണ്. What is he doing? എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി എന്താ? He is a school head. He is the school headmaster, right? And why did grandma come there? എന്തിനാണ് grandma വന്നത്? She want to convey a shocking news. ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത പറയാനാണ് വന്നത്. റെഡി അല്ലേ? But she doesn't say it. അവർ പറയുന്നുണ്ടോ? ഒരു നാടകാലോട്ടസിന്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേട്ടോ. അവർ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? അവരിതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷാളായിട്ട് ഞാനോട് കാര്യം പറയട്ടെ എന്നൊരാൾ ചോദിക്കുക. അല്ല, അപ്പ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമുക്കത് അറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വരും. റെഡി അല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം, shall I tell you about it? പറയട്ടെ. Wait, no, I think you better see what actually happened. ശ്രദ്ധിക്കണേ. ആ നാടകം കാണാനുള്ള ഒരു ഏതുണ്ടാക്കാൻ, ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്ത, താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, അതും പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു സംഭവം വരാൻ പോണ ഇപ്പൊ കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? റൈറ്റാ, അവർ മെല്ലെ she hobbles off the stage. സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ? ഈസി അല്ലേ? Now I have told you this is the stage, right? Now you see who entered there are two new characters, that is Narayan and Sagar. Narayan entered from which side? From one side, and the other from the other, Sagar from the other. And where do they meet? എവിടെ വെച്ചാൽ കാണുന്നത്? സെൻട്രൽ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ് each other. റെഡി ആണല്ലോ? ഗുഡ് മോർണിംഗോ എന്താ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു. നാരായണൻ പറയാണ്, വെൽക്കം വെൽക്കം ടു അവർ വില്ലേജ്. ഐ ആം, അങ്ങനെയാവുന്നു ഗ്രീറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. വെൽക്കം വെൽക്കം ടു അവർ വില്ലേജ്. ഐ ആം ദ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ. ഞങ്ങളതിലേക്ക് സ്വാഗതം അറിയാനാ. സാഗ ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണത്. പ്ലീസ് ടു മീറ്റ് യു. റെഡി അല്ലേ? കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. അതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലെ എക്സ്പ്രഷനുകളാണ്. വിൽ യു ജോയിൻ മീ ഫോർ എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ മിസ്റ്റർ സാഗ? ചാടിക്കാൻ വരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയാണത്. രാമനാഥ് ടീ ഷോപ്പ് ഈസ് ജസ്റ്റ് അക്രോസ് ദ റോഡ്. കുറുകെ കടന്നാൽ എവിടെത്തി? രാമന്റെ ടീ ഷോപ്പായി. പ്ലീസ് കം. സാഗ താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ദേ ലീവ് ടുഗദർ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സീൻ. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Now let us see the main ideas. Listen to the Mountain is a play by Kaveri Nambishan. It highlights the unhealthy attitude of the young generation and the reaction of the older generation towards it. അതിന്റെ തീമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയതാണ്. The main characters are ആരൊക്കെന്ന് അറിയാലോ? ഗ്രാൻഡ്മദർ, നാരായൺ, ധാരാനൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക. ശാസ്ത്രി, കണ്ണൻ, രുദ്രപ്പ, സാഗർ ആൻഡ് ദീക്ഷിത്. നമുക്കറിയാം ലക്ഷപ്രഭു, കോടീശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. മില്യനയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടീശ്വരൻ നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ എ വില്ലേജ്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. സീൻസ് 1 and 4 ആർ ഇനാക്റ്റഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കർട്ടൻ. 1ഉം 4ഉം കർട്ടന് മുമ്പിലാണ് നടക്കുന്നത്. കർട്ടൻ റൈസസ് 4 സീൻസ്, 2nd, 3rd and 5th. ആകെ 5 സീനാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? 2nd, 3rd, 5th കർട്ടൻ പൊക്കിയിട്ട് ശേഷമാണ്. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കർട്ടൻ പൊക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാത്. In the opening scene, the grandmother tells about her life. It really arouses the curiosity of the readers. ചർച്ച ചെയ്യുന്നതൊക്കെ the nostalgic narration of grandmother, references to her life in the past, the beauty of nature, the present shocking news, etc. appealing. അതൊക്കെ വല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. In the first scene, we can see grandmother, Narayan and Sagar. 3 ആളുകളാണ് വന്നത്. അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. You have to write it down. എഴുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ. You take it down, right? Okay. Now let us revisit and reflect. ആ ഭാഗത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ്. ഒരു ചോദ്യ ഭാഗത്തുണ്ട്. Does the opening scene of the play arouse curiosity in the audience? ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത്.
ആദ്യത്തെ ആ സീന് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്, ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ, ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് ഇത്ര എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ നേരിട്ടാണ് കാണിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഉത്തരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ന്യായീകരണം എഴുതണം, ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വേണം, സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാലോ, ദ ഓപ്പണിംഗ് സീൻ ഓഫ് ദ പ്ലേ റിയലി arouses the curiosity of readers. The nostalgic narration of grandmother, references to her life in the past, the beauty of nature, the present shocking news are appealing. നേരത്തെ വന്നു, അതുകൊണ്ടപ്പം കാണിച്ചിട്ടോ. റൈറ്റ്, ഓക്കെ ഡിയർ. Now let us move on to discourse this. Prepare a profile of Kaveri Nambishan using the information given below. ചെയ്തോ, ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുഴപ്പമില്ല. Kaveri Nambishan, Palangala village in South Kadagu, Karnataka. Education തന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഫേമസ് ആസ് ഉണ്ട്, ജോബ് ഉണ്ട്, സർജൻ ആണ് അവർ, ഡോക്ടറാണ്. മേജർ വർക്ക്സ് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുണ്ട്. മാരീഡ് ടു, ആരാണ് കല്യാണം കഴിച്ചതെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ കുറേ ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതണം. അതിനുശേഷം യു ഹാവ് ടു സീ ദ സാമ്പിൾ ആൻസർ. വളരെ എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സമയം കളയേണ്ടതില്ല, വളരെ ഈസിയാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവല്ലോ. കാവേരി നമ്പീശൻ വാസ് ബോൺ, സ്ഥലത്തിന്റെ പേരൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഷീ ഈസ് എ ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ നോവലിസ്റ്റ്. ഷീ സ്റ്റഡീഡ് മെഡിസിൻ in St. John's Medical College, Bangalore, and at the University of Liverpool, England. She works as a surgeon and a medical advisor at the Tata Coffee Hospital in Kadagu, Karnataka, and is the Chief Medical Officer for Tata Coffee. Her major works are etc. She is married to Vijay Nambishan, who is a journalist and a poet. Clear? Right. Next question. We have seen that the theme of the play is the need of preserving nature. It highlights the unhealthy attitude of young generation and the reaction of the older generation towards it. That is the theme. Analyze the social relevance of the theme and write a short paragraph on it. ഈ തീമിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് നിങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് എഴുതി നോക്കുക. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൊള്ളിക്കാം, തീം എന്താണെന്ന് എഴുതണം, ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് എഴുതണം. പിന്നെ പ്രിസർവിങ് നേച്ചർ ആണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇന്നത്തെ നേച്ചറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ഭൂമിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അത് മനുഷ്യന്റെ പങ്ക് എന്താണ്, പിന്നെ യങ്ങർ ജനറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡർ ജനറേഷൻ തമ്മിലുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാം. ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയതാണ്. റെഡിയല്ലേ? 8ാം ക്ലാസ് നമ്മൾ വില്ലേജ് ലൈഫിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ് യെസ്. നൗ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് യു മേ compare your answers with this one. ചെറിയൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക. We are blessed with a green planet which is unique with the nature resources. But now these nature resources are exploited in a careless and selfish manner. This nature faces a lot of threats and challenges nowadays. Man, whose very existence is based on nature, is solely responsible for the present plight of our green planet. The attitude of the younger generation is also a serious matter of concern in this regard. It is our duty to protect nature and make people aware of their responsibilities. The theme of the play becomes all the more significant in the world stricken with occasional man-made hazards as well as the natural calamities. The play will help us to open our eyes towards some of the issues that pose serious threat to life itself and make us introspective. It highlights the unhealthy attitude of the young generation and the reaction of the older generation towards it. Unfortunately, most people are not conscious about their duties and responsibilities for the protection of our nature. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. റെഡി അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഡു യു ലൈക്ക് വില്ലേജ് ലൈഫ്? ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങൾക്ക്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർബൻ ലൈഫ് ഇഷ്ടമാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക. ഇതാണ് ഒരു പോസിബിൾ ഡിസ്കോഴ്സ്. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ലേൺ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. മീറ്റ് അഗെയിൻ. ടിൽ ദെൻ, ഗുഡ് ബൈ.